सुप्रभात पिलामाने आमे पूर्व क्लास रे अष्टम श्रेणीर साहित्य बहिर एक गल्प दशहरा भेटीर भाग 1 पढ़ी। आज आमे भाग 2 पढ़ा किंतु ता पूर्व मु केतोटी प्रश्न तुम मानकु पचारुची जहाँकि आमर पूर्व क्लास रे पढ़ा जाइतिला। पिलामाने देख एक नंबर प्रश्नटी हेउची दशहरा भेटीर लेखक नाम कौन। नंबर 2 लेखक पत्नी नाम कौन। नंबर 3 केउ बयस रे लेखक विवाह होइतिला। नंबर 4 गाल्पिक केउ मासर सकाळ कथा वर्णना करिसंती। नंबर 5 दशहरा भेटी गल्परे कहार महत्व प्रतिफलित होइछि। नंबर 6 सुनंदा कहार प्रेयसी थिले। नंबर 7 सुनंदा गवाक्ष पथ किपरि रंजित होइतिला। नंबर 8 सुनंदा केउ परिवार संतान थिले। नंबर 9 कहार अमृतवाणी सत संतप्त प्राण रे जरा और मृत्युर भय दूर करुछि। नंबर 10 विश्व रे केउ लोक हृदय फटाई किछि दिन कांदी पारिथिले। नंबर 11 करुण दृश्य निष्ठुर व्यक्ति ठारे केउ भाव सृष्टि करिथिला। नंबर 12 आलोच्य गल्पटी गाल्पिकंकर केउ गल्प संकलनरु संगृहीत। नंबर 13 काहाकू केंद्र करी गल्पटीर कथावस्तु गतिशील होइछि। नंबर 14 शारदीय पूजार संभार नगरीर पुकु उपरे केउ सभा रचना करिछि। नंबर 15 दूर रे केउ मंडपरु नहबतर तान तरंगायित होई बही आसुछि। पिला माने एही प्रश्न गुड़िकर उत्तर तुमे माने करिबाकू चेष्टा करिवो। वर्तमान आमे द्वितीय भागटी को आलोचना करिबा। देख पिला माने वर्ष वर्ष धरी एही सबु छवि मोर प्रकोष्ठ अलंकृत करुछि। सुनंदा देखिचंती जानिछंती तथापि तांकर भय। लेखक एठारे कहउचंती एबेकार कथा नुहे मु वर्ष वर्ष धरी मो रूम रे ए छवि गुड़िक मु रखिछि जहाँकि मो रूम रो शोभा को आहुरी वृद्धि करुछि। अलंकृत माने सुसज्जित। लेखक तांक रूम रे ए छवि गुड़ी को सजाड़ी के रखिछंती जहाँकि तांकर रूम रो शोभा को आहुरी वृद्धि करुछि। हेले कोन पे के जानी सुनंदा जानी मध्य एते दिन हला देखि मध्य से भय करुछंती। पुणी पचारिली केउन छवि गुड़ाक भयर कारण मु एही क्षण दूर कर देबी। लेखक एठार तांक पत्नी सुनंदा को कहिसंती जदि तुमको से छवि गुड़िक देखि डर लागुछि तो तमे मते कुह को छवि गुड़ाक मु ताको एही संगे संगे ही मु ताको मो रूम रु बाहर करी देबी। तुमर परितृप्ति पई मोर एते दिनर दान वृक्ष रे गोटे मात्र कीट मु छाड़ी देई पारेना। परितृप्ति माने खुशी। एठारे लेखक तांका पत्नींकर खुशी चाहिचंती। जे आमे पूर्वरु देखि जे लेखक निजे कहिचंती जे से तांका पत्नींग पई बहुत किछि करिचंती। सेति पई से कहउछन मु एते दिन हेला जो तांका पई करि आसुची जदि ए छोटिया कामटी करि देले से खुशी हे जिवे ताहले मु तांको खुशी पई मु कोन करबी से फोटो गुडी को बा छवि गुडी को मु काढी देबी। जेमिति आमे पिल्ला माने जदि आमे गोटे वृक्ष लगाउछे सेथिरे आमे गोटे पोक बा कीट छाड़ी दउछे ता द्वारा से कोन करिवो ता पत्र गुडी को खाई देबो से गछटी को नष्ट करि देबो। तो आमे जो कष्ट करितबा जो गछटी को पानी देइथिबा ताकू लगाइथिबा तारे कष्ट लागुची मूल्य रहिबो कि। तो एठारे लेखक ताकू तुलना करिसंती जेमिति गोटे गछरे आमे पोक छाड़ी देले से गछटी आम जो जहाँ भी करिथिबा तार किछि मूल्य रहिबोनी। सेमिति मु मो स्त्री को पई एते दिन हेला जहाँ सब करि आसुची यदि वर्तमान मु से छविटी को काढिबिनी ताले मोर से सबुर मध्य किछि मूल्य रहिबो नाही। तो तांको स्त्रींकर खुशी पाई तांको अनिच्छा सत्ते मध्य लेखकर इच्छा न थाई मध्य से कौन चाहिए जे तांको स्त्री को खुशी पाई से छवि गुड़ी को बाहर कर देबी ना गो से सब छवि कथा मु कहूना। ये सुनंदा कहते लेखक को ना मु से छवि कथा कहूना। 7-8 दिन तले जो सब छवि खबर कागज रु काटी बड़ बड़ पोस्ट बोर्ड रे लगे रखिच से कौन सत
तो आम तो जानी लेखक होउछन जड़े कौन वास्तववादी जहाँ प्रतिदिन समाज रे बा वास्तव रे घटे जहाँ सत्य लेखक तापर विश्वास करती। तो सी कौन कर 7-8 दिन तले दिन पूर्वर से खबर कागज किसी खबर को चिरिकिरी बा किसी छवि को चिरिकिरी से कौन कर कांथरे लगाई बोर्ड रे से लगाई। काव्य कविता मोदी मोर निज अंकलक्ष्मी यही वास्तव चित्र गुड़ाक अलिक बोली भावुची। अलिक माने होची क्षणस्थायी बा निरर्थक बा मिथ्या। ताले आमे जानिले सुनंदा होचन कौन कहा भल पाती काव्य कविता को। एठारे लेखक कहते जे मोर पत्नी काव्य कविता मोदी तुम्हें अंकलक्ष्मी। अंकलक्ष्मी माने कूलर लक्ष्मी बा एठारे तांको पत्नी को से उपमा सहित एठारे कहते सी होचंदी अंकलक्ष्मी है बा कूलर लक्ष्मी बा तांको पत्नी। ए वास्तव चित्र गुड़ाक तुम्हें अलिक बा मिथ्या बोली भावुच बा यार किसी अर्थ ना बोली तुम्हें भावुच। कहली साबुन हाथ में सुखी गलानी धोई आस। आमे देखिले जे सुनंदा कौन करुले आमे देखिले जे सुनंदा कौन करते रूम सफा करुले सफा कर से साबुन हाथ होते। तो ए कथा भितर सुनंदा हाथ धोई नहांती। तो तांको स्वामी कहते बा लेखक कहते सुनंदा तुम्हें जाई हाथ धोई दियो तुम हाथटी सुखी गलानी। हाँ मन पड़ा आज जे दशहरा लेखकर ये मन पड़ी आज हूँ कौन दशहरा मोर कर्तव्य ना आनंद मु तुमको किसी उपहार देबा। जेहेतु लेखक होचनी सुनंदा स्वामी तो स्वामी हिसाब से स्वामी कर्तव्य हूँ स्त्री को से सुखरे रखिबे बा तांको इच्छा को से पूर्ण करिवे। तो एठारे लेखक कहते मोर कर्तव्य आ मु खुशी भी जे मु तुमको किसी दशहरा उपहार देवी किंतु मु कौन देवी लेखक ये सुनंदा पचार तुम कौन मोटू उपहार चाहूच। सुनंदा अभिमानिनी यही कथाटा से कथा प्रसंग में उठेबे बोली तुम रूम टारे हाथ दे पारिली नाही आरंभ करथिले। तो से सुनंदा कौन करछंती ना से कहवाक चाहूले जे दशहरा रे तांको स्वामी तांको कौन उपहार देबे बोली से कथा सीधा सड़क न कही तो तांको रूम कथाटी को आरंभ करिसंती। आरंभ करथिले किंतु कथार स्रोत धरिला भिन्न आकार। तो रूम कथा पढ़ु पढ़ु सेतबेले कौन होईची जे से छवि कथा गुड़िक पड़ी किंतु प्रकृत में सुनंदा तांको स्वामी की भेटी मागवाक चाहूले दशहरा किसी उपहार मागे चाहूले से रूम कथाटा उठाई। सुनंदा उत्फुल्ल हो कहले उत्फुल्ल माने अति खुशी हो जावा। सुनंदा एठार बहुत खुशी हो जाइछंती कहीं मन पड़बनी यही वर्ष किंतु मु छाड़बी ना। तो ये सुनंदा तांको स्वामी को कहते मोर दशहरा कथा मन अच्छी मु देखुली जे तुम्हें कहूच कि ना। जितेबाला तांको स्वामी कहते सी उपहार देवे सुनंदा बहुत खुशी हो जाइछंती। गोटे रेडियो गोटे सेट इवनिंग इन प्यारिस आउ मो पाई 2 खंड दामिकिया साड़ी। तो ये सुनंदा मन कथा स्वामी के कहीदे रेडियो दरकार सेट इवनिंग इन प्यारिस यह हूँ एक परफ्यूम जहाँ को लगाइले सुगंध होता है आउ 2 खंड दामिकिया साड़ी। तापर संध्यारे निमंत्रण निश्चय आ सुनंदा किछि लोकों को दशहरा निमंत्रण करेंगे से लेमन क्वाश 2 बोतल टर्की 2टा बादाम पेस्ता अंगूर सबुथिरु 2 सेर। तो एठार से कहते से दशहरा रे किछि अतिथि को निमंत्रण करेंगे से प्रथम से लेमन क्वाश देवे पीवाकू आ से चाहिए लेखकों टर्की हूँ पिला माने कुकुड़ा 2टा बादाम पेस्ता अंगूर एमती सब डिमांड कर किए सुनंदा पत्नी सुनंदा पति पाखरे राजकिशोर पाखरे थाऊ सुन। अच्छा केउ माने निमंत्रित हे एठारे लेखक सुनंदा को पचारि जे सुनंदा तुम्हें क्या निमंत्रण करने को चाहूच दशहरा रे। सुन हसी हसी आरंभ कले। तो सुन आरंभ करते से क्या निमंत्रण करेंगे पेमराज बाबू को निमंत्रण करवा। तो प्रथम से क्या निमंत्रण करेंगे पेमराज बाबू जे कि जड़े सब जज
ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଚାନ୍ଦିନୀ। ସେ ସୁନନ୍ଦାଙ୍କର ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି। ପୁଅର ନାମ ହେଉଛି ପୁପୁ, ଝିଅର ନାମ ହେଉଛି ମୀନା। ତାଙ୍କ ପରେ ବଙ୍କିମ ବାବୁ ପ୍ଲିଡର। ପ୍ଲିଡର ମାନେ ହେଉଛି ଓକିଲ। ତାପରେ ସେ ବଙ୍କିମ ବାବୁକୁ ଡାକିବେ। ଯୋସେଫ ରାଉତ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଇଭି ରାଉତକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଡାକିବେ। ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚିହ୍ନ, ସେମାନେ ତୁମର ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯୋସେଫ ରାଉତ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଇଭି ରାଉତ ଲେଖକଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ଯେ ସୁନନ୍ଦା ଏଠାରେ ଲେଖକଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ସଭାରେ ତୁମର ବକ୍ତୃତା ଅବିକଳ ନକଲ କରି ତାଙ୍କ କାଗଜରେ ଛପାଇଥିଲେ। ତ ଯୋସେଫ ରାଉତ ଲେଖକଙ୍କ ସ୍ପିଚ୍ ବା ଭାଷଣକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନକଲ କରିଥିଲେ। ଚରଣ କିଙ୍କର ବାବୁ ଯଦିଓ ଅବିବାହିତ, ତାହେଲେ ସେଠାରେ ଚରଣ କିଙ୍କର ବାବୁକୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରହିଲା, ସୁନନ୍ଦା ଏଠି ପ୍ରେମରାଜ ବାବୁଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାନ୍ଦିନୀ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ପୁପୁ ମୀନା, ବଙ୍କିମ ବାବୁ, ଯୋସେଫ ରାଉତ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଇଭି ରାଉତ ଓ ଚରଣ କିଙ୍କର ବାବୁ। ଏଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କଥା ସୁନନ୍ଦା କହିବା ସମୟରେ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ମା ଦୁଃଖା ମା ଦୁଆରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ତ ମା କାହାକୁ ଏଠାରେ ଡାକିଛନ୍ତି? ସୁନନ୍ଦାକୁ। ତା ପୁଅକୁ ଦୁଧ ଖୁଆଇବ, ଟିକେ ଚିନି ମାଗୁଛି କହି ଚାକର ରମୁ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କର ଆଦେଶ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ତ ଏହି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଚାକର ରମୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ସୁନନ୍ଦା ମାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଃଖିଆ ମା ସେ ଆମ ଦୁଆରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଓ ସିଏ ଟିକେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି? ଚିନି ପାଇଁ ଆସିଛି। ତା ପୁଅକୁ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବ, ସେ ଚିନି ନେବାକୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛି। କଥା କହିଲା ବେଳେ ସୁନନ୍ଦାକୁ କିଏ ବାଧା ଦେଲେ ସେ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିଲା ଲେଖକ ଆଉ ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ତ ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମଝିରେ ଆସି ରମୁ ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି, ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଦେଶ ମିଳିଲା ନା ଚିନି ନାହିଁ। ତ ଏଠାରେ ସୁନନ୍ଦା ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଓ ସେ ରମୁକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଚିନି ନାହିଁ ବୋଲି। ମୁଁ ପଚାରିଲି ରମୁ, ଏଠାରେ ମୁଁ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଲେଖକ ରାଜକିଶୋର ରାୟ। ରାଜକିଶୋର ପଚାରୁଛନ୍ତି ରମୁ ତାର ପିଲାଟି କେଡ଼େ? ତା ପିଲାଟିକୁ କେତେ ବର୍ଷ? ରମୁ ସନ୍ତର୍ପଣ ମାନେ ସତର୍କତା ସହ, ଯେହେତୁ ସୁନନ୍ଦା ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ରମୁ ଡରି ଡରି କହିଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଅନେଇ, ମାନେ କିଏ? ସୁନନ୍ଦା ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ, ଏଇ ମାସକର ହେବ। ତ ତା ପିଲାଟି ହେଉଛି ଦୁଃଖିଆ ମାର ପିଲାଟି ହେଉଛି କେତେ ଦିନର? ମାସକର। ବଡ଼ ଦୁଃଖ ବାବୁ, ତାର ଦୁଧ ଟିକେ ମିଳେ ନାହିଁ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ବହୁତ ଦରିଦ୍ର। ତ ସେ ପିଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ଦୁଧ ଟିକେ ମିଳେ ନାହିଁ ଯେ ଖାଲି ପାଣିରେ ଚିନି ଦେଇ ସେ କଅଁଳା ଛୁଆଟିକୁ ହାପୁଡ଼ାଇ ଦିଏ। ତାକୁ କ'ଣ କ୍ଷୀର ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଖାଲି ପାଣିରେ ଚିନି ଦେଇ ତା ଛୁଆଟିକୁ କ'ଣ କରେ? ଖୁଆଇ ଦିଏ। ଆପଣ ଥିଲେ ବୋଲି ଲାଜ ମାଡ଼ିଲା। ଯେହେତୁ ଲେଖକ ଥିଲେ ତ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗିଲା? ଦୁଃଖିଆ ମାଆକୁ ଲାଜ ଲାଗିଲା। ତ ସେ ମିଛରେ କହିଲା କ'ଣ କରିବ? ସେ ଚିନି କାହିଁ ମାଗୁଛି? କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବ ବୋଲି। ମୁଁ ଜାଣେ ଛୁଆଟା ଖାଲି ପାଣି ପିଏ, କିନ୍ତୁ ରମୁ କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣେ ସେ କେତେ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ, କେତେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ। ତ ସେ କ'ଣ ଛୁଆକୁ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରୁ ନାହିଁ। କାଉ ଚିପରୁ ମୁଁ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହେଲି। ତ ଏଠାରେ ଲେଖକ ଏ କଥା ଶୁଣି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସୋଫା ଉପରୁ ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ଉପରୁ ନହବତର ମାନେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ କାଲି କହିଥିଲି ସାହାନାଇ, ନହବତର ଧ୍ୱନି ଭାସି ଆସୁଥାଏ। କହିଲି ରମୁ ସେରେ ଚିନି ତାକୁ ଦେ। ସେରେ ମାନେ 1 କିଲୋ। ତ ଏଠାରେ ରମୁକୁ ସେ ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯାଇକିରି ଦୁଃଖିଆ ମାଆକୁ କିଲେ ଚିନି ଦେଇଆ। ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ କହିବ ନା? ଦୁଃଖିଆ ମାଆକୁ। ରମୁ ତୁମେ ଯାଇ ଦୁଃଖିଆ ମାଆକୁ କୁହ ତାର ପିଲା 2 ବର୍ଷ ହେବା ଯାଏଁ ନିତି ସକାଳେ ଆସି ସେ ସେରେ ଗାଈ ଦୁଧ ଘରୁ ନେଇଯିବ। ଆଉ ତୁମେ ଯାଇ ଦୁଃଖିଆ ମାଆକୁ କହିଦିଅ ଯେ ତା ପିଲାକୁ 2 ବର୍ଷ ହେବା ଯାଏଁ ସେ ଆମ ଘରୁ ଆସି ସକାଳେ କ'ଣ 1 ଲିଟର ଗାଈ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ସେ ନେଇଯିବ। କ'ଣ କହୁଛ ସୁନନ୍ଦା? ପିଲାଟି ବଞ୍ଚିଯାଉ। ସୁନନ୍ଦା କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହି ଚାଲିଲି, ହଁ ସବୁ କିଣା ହେବ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବି କରାଯିବ। ତ ଏଠାରେ କାଳେ ଯେହେତୁ ସୁନନ୍ଦା ରାଗିଛନ୍ତି, ସେ କାଳେ ମନା କରିଦେବେ କି କ'ଣ କହିଦେବେ, ତ ସୁନନ୍ଦାକୁ ଏଠି କହିବାର ସୁଯୋଗ ଲେଖକ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସୁନନ୍ଦା କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ସେ ପୁଣି ସେ କଥାଟିକୁ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମର କ'ଣ ସବୁ କିଣା ହେବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ସବୁ କିଣିବାକୁ ତୁମକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ହେବ ବଜାରକୁ। ତ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ କିଣିଦେବି, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଆଜି ମୋ ସହିତ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ବଜାର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାଇପିଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଆଗରେ ଆମ ପସନ୍ଦ ପ୍ରାସଙ୍ଗରେ ପଡ଼େ। ପ୍ରାସଙ୍ଗ ମାନେ ପିଲା
ସମାନ ବା ତୁଳନା ଯୋଗ୍ୟ। ଏଠାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ସେ ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କିଣାକିଣି କରିବା କଥା ଆସେ ବା ମାର୍କେଟିଂ କଥା ଆସେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି, ଝିଅମାନେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଆଗରେ ଆମମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ। ତ ଏଠାରେ ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋଠୁ ତୁମ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି କ'ଣ, ବହୁତ ଭଲ। ଶୀଘ୍ର ତିଆରି ହୋଇଯାଅ। ତିଆରି ମାନେ ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଅ, ତୁମେ ବାହାରି ଯାଅ ଯେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ କ'ଣ କରିବା, ବଜାର ଯିବା ଆଉ କିଣିକି ଆଣିବା। ଆଉ ରମୁ ତୁ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହ ମଟରଟା ଗ୍ୟାରେଜରେ ରଖି ସେ ଘରକୁ ଯାଉ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାର ବି ଦଶହରା ନା, ସିଏ ବି ତା ଘରକୁ ଯିବ। ତ ଏଠାରେ ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ତା ଦୁଃଖ ବୁଝିଛନ୍ତି। ତ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରମୁକୁ ବା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଚାକରକୁ କହିଛନ୍ତି ତୁ ଯାଇକିରି କ'ଣ କର, ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହିଦେ ସେ ଗାଡ଼ିଟି ଗ୍ୟାରେଜରେ ରଖିଦେଉ ଆଉ ସେ ତା ନିଜ ଘରକୁ ଯାଉ। ତାର ତ ପୁଣି ପିଲାପିଲି ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଯେ ଦଶହରା। ଦେଖ ଲେଖକ କେତେ ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି। ତ ସେ ଯେହେତୁ ଦଶହରା ତ ସେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେ ବଜାର ଯିବି ବୋଲି କହିଲ। ତ ଏଠାରେ ସୁନନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋତେ କହିଲନି ଯେ ମୁଁ ବଜାର ଯିବି। ସୁନନ୍ଦା ବ୍ୟଥିତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏତକ କହି ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଲେ। ଯେହେତୁ ଯେ ଲେଖକ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବଜାର ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଡ଼େ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ। ତ ଏଠାରେ ସୁନନ୍ଦା କେମିତି ଯିବେ? ମୁଁ ଆସ୍ତେ କହିଲି ଆଜିଠୁ ଏବେ କୂଳ ଭୁଆସୁଣୀ ନହେଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ? କୂଳ ଭୁଆସୁଣୀ ମାନେ କୂଳର ଭୁଆସୁଣୀ, ପରିବାରର ଭୁଆସୁଣୀ ମାନେ ଭୂଷଣ ବା ଆଭୂଷଣ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ, ଜଣେ ବୋହୂ। କୂଳର ଭୁଆସୁଣୀ କହିଲେ ଆମେ ବୋହୂକୁ ବୁଝୁ, ନହେଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ଶୁଣ ତୁମେ ଆଉ ବୋହୂ ହେବା ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବା ଘରେ ଲୁଚି ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ ପାଦରେ ଯିବ, ଦେଖିବ, ବୁଝିବ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଘରେ ସବୁବେଳେ ରହୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ବାହାରକୁ ବାହାର, ଆଉ ଲାଜ କରନି ବା ଡରନି। ତୁମେ ଆଜି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବ ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ସବୁ ଦେଖିବ ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବ। ଏଥିରେ ତୁମର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସ୍ୱାମୀ ଲାଜ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଜାଣିଛେ ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ କ'ଣ, ଇଞ୍ଜିନିୟର। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜମା ବି ଲାଜ କରିବିନି। ତ ଆମେ ଆଜି କ'ଣ କରିବା, ଚାଲି ଚାଲି ଦୁଇ ଜଣ ମାର୍କେଟ ଯିବା। ତୁମର ଭୟ କ'ଣ? ତ ଏଠାରେ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କାହିଁ ଭୟ କରୁଛ, ମୁଁ ତ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ନା। ଆଜି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ କରିବା, ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବା। କିଏ କିଏ? ସୁନନ୍ଦା ଆଉ ଲେଖକ। ସହର ଛକ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ଜନସମାଗମ ବେଶୀ। ଜନସମାଗମ ମାନେ ଅଧିକ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହେବା ବା ଏକତ୍ରିତ ହେବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଲା ଦେଖିଛେ ମାନେ କିଛି ମେଳା ପଡ଼େ କି କୌଣସି ପୂଜା ହୁଏ ତ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି, ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଶାରଦୀୟ ପୂଜାର ସମ୍ଭାର ନଗରର ବୁକୁ ଉପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲିକ ଶୋଭା ରଚନା କରିଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ପୂଜା ହୁଏ, ଯେମିତି ଦଶହରା ସମୟରେ ତୁମେ ମାନେ ଦେଖିଛ ବଜାର କେମିତି ହୋଇଥାଏ। ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ। ତ ଏଠାରେ ମାନେ କ'ଣ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲିକ ମାନେ ଯେମିତି ଯାଦୁକର ଯାଦୁ କଲା ପରି ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ତ ଏଠାରେ ସେ ସେଇ ସହରର କଥା ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଲେଖକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସହରଟି ପୂଜା ବେଳେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଛି। କାହାର ଯେପରି ଅବକାଶ ନାହିଁ, ଅବସର ନାହିଁ, ଅବସାଦ ବି ନାହିଁ। ଅବକାଶ ମାନେ ଫୁର୍ସତ, ଅବସର ମାନେ ଛୁଟି, ଆଉ ଅବସାଦ ମାନେ ଦୁଃଖ। ଦଶହରା ସମୟରେ ଲୋକ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯେ କାହା ପାଖରେ ସମୟ ହିଁ ନାହିଁ, କାହା ପାଖରେ କିଛି ଦୁଃଖ ହିଁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସେଇ ସମୟରେ ନିଜକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁନନ୍ଦାକୁ ମୋର ପାଖେ ପାଖେ ଚଲେଇ ମୁଁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜାର ଉପହାର କିଣିଦେବା ପାଇଁ। ତ ଲେଖକ ସୁନନ୍ଦାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ, ପୂଜାର ଉପହାର କିଣିଦେବା ପାଇଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ପଢ଼ିବା, ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ତାହାକୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।